أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين
فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين
يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk seluruh jamaah yang sudah hadir pada sore hari ini. Mohon bersiap karena sebentar lagi Zoom akan segera dimulai dan diharapkan jamaah untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuannya hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا
من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khadijati, jamaah sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita semua sudah mau sampai di penghujung Ramadan tahun ini. Karena izin Allah dan kita juga bisa bertemu kembali pada sore ini di The Untold Story. Tak lupa sholawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam The Untold Story Special Ramadan, saya Dia kembali menemani sahabat semua untuk berbincang atau mendengar tausiah dari Syekh Reza Abdul Jabar dan juga Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma dengan tema Fitrahku Saat Bersamamu. Sebelum kita memulai Zoom sore hari ini, kita akan mendengarkan tilawah dari Qori'ah kita, yaitu Ukhti Dila. Untuk Ukhti Dila dipersilahkan. Syukran Ukhti Dia, saya akan membacakan surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Shadaqallahul azim. Baik, saya kembalikan kepada Ukhti Dia. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan tilawah surat Az-Zariyat dari Ukhti Dila. Masya Allah. Baik, berikutnya saya akan mengenalkan profil dari Khadijati Foundation, yaitu merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah serta pendidikan Islam. Khadijati ini berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Khadijati Foundation diinisiasi oleh aktivis dakwah dan kemanusiaan yang juga seorang penulis Islami, Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, SOS MH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijatifoundationindonesia, @peggy_melati_sukma_khadijah, atau di Khadijati Network lainnya yaitu @akhwat_bergerak_indonesia, @mt_khadijah salihah, dan @khadijati charity store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Itulah profil dari Khadijati Foundation. Jamaah bisa juga jika ingin membantu program-program kami, silakan berdonasi atau bersedekah ke nomor rekening atas nama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia yang tertera di layar Zoom ini. Jamaah juga bisa melihat atau di-screenshot atau bisa juga scan kris di flyer kami, atau info lebih lanjut bisa kirim ke kontak kami online care Khadijati karena bantuan dari jamaah sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Indonesia, Palestina, dan dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Sahabat Khadijati, program Ramadan Khadijati dikemas dalam judul besar Rindu yang Merindu Padamu Ramadan,
Dan salah satu program Ramadan Khadijati adalah Umroh Awal Ramadan dibimbing oleh Syekh Reza dan Teteh Khadijah, serta bersamaan dengan itu melaksanakan salah satu program sosial kemanusiaan yakni Ramadan berbagi iftar keliling 30 wilayah di Indonesia dan di Tanah Suci Mekah. Terlaksana 2 hari berturut-turut dengan total hampir 500 paket nasi biryani ayam dan air minum. Terima kasih titipan sedekah jamaah umroh, jamaah di New Zealand, dan jamaah Indonesia lainnya. Semoga Allah merahmati ikhtiar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش. Alhamdulillah kita sudah saksikan video dari program Ramadan Khadijati yang bersamaan dengan Khadijati Umroh pada tanggal 25 Maret 2023. Baik, selanjutnya adalah sesi yang dinanti, yaitu sesi Teteh Khadijah dan juga Syekh Reza. Namun sebelum saya mengundang Teteh dan Syekh bergabung, saya akan mengenalkan profil dari keduanya. Syekh Dr. Reza Abdul Jabar, a proud father and imam, community leader, businessman, hunting and Harley enthusiast, in Invercargill, South Lake, New Zealand. Lahir pada tahun 1975 di Pontianak, Kalimantan Barat, ia telah tinggal di luar negeri melanjutkan pendidikannya sejak usia 15 tahun. Dimulai di Singapura, berlanjut menyelesaikan SMA dan seluruh proses pendidikan pada bidang agricultural science sampai program doktoral diselesaikan di Massey University, New Zealand. Sejak usia 22 tahun terjun menekuni pekerjaan di bidang pertanian dan peternakan di kota Invercargill, Provinsi paling selatan di New Zealand, yakni Southland dengan luas total 1.000 hektar dengan lebih dari 4.000 sapi di dalamnya. Ia juga sosok yang dikenal luas sebagai imam besar di Masjid Invercargill. Selain menyandang amanah sebagai pemimpin umat Islam di New Zealand, amanah saat ini Trustee of National Zakat Foundation New Zealand, Secretary General of New Zealand Board of Imam, Chairman of Muri Hiku Islamic Trust, National Co-Director of Dawah for Federation of Islamic Association of New Zealand, Imam and Chairman of Southland Muslim Association, Coordinator of IERA, Islamic Education and Research Academy, dan Koordinator Voice of Islam South Island. Berikutnya, untuk profil Teteh Khadijah adalah seorang pendakwah, penulis Islami, aktivis kemanusiaan, founder Khadijati Foundation, Akhwat Bergerak Indonesia, Majelis Taklim Khadijati Salihah, dan istri dari Syekh Dr. Reza Abdul Jabar. Teteh Khadijah menjalankan amanah dakwah dan keumatan sampai saat ini mencakup 34 provinsi dan 21 negara di seluruh dunia. Saat ini domisili di Indonesia dan juga New Zealand bersama suami. Baik, langsung saja saya akan mengundang Teteh dan Syekh untuk bergabung di tengah Zoom. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teteh dan Syekh.
Salam, nih Ana lagi lihat nih kenapa video Ana jadi kurang jelas begini ya? Bukan, Heng. Oh, hang. Tapi jelas kayak di kota. Hang. Alhamdulillah jelas videonya. Terlihat jelas. Oh ya, kelihatan ya. Oh mungkin di sini hang, tapi kelihatan nggak? Kita berdua kelihatan. Kita nggak bisa melihat. Kelihatan sih. Bagus. Bagus, jelas. Oh ya, baik. Alhamdulillah. Nggak tahu di layar Ana kayak nggak jelas gitu. Nggak jelas, Heng. Tunggu sebentar ya. Oke, baik teh. Izin ya. Dia sebentar ya di sini soalnya Heng. Oh, Nggak, baik teh. di sananya nggak bisa kita lihat. Nanti masuk lagi ya. Baik, silakan teh. Baik, untuk seluruh jamaah, sambil kita menunggu Syekh dan juga Teteh untuk memperbaiki teknis-teknis terkait kelancaran Zoom pada sore hari ini. Oke, mungkin efek background blur kayaknya Teh. Oke, saya akan infokan ke Teteh. Nah, sambil kita menunggu Teteh dan Syekh, tadi kan kita udah menyaksikan nih video-video program Ramadan di Mekah. Nah, kita akan saksikan juga nih beberapa video program Ramadan Khadijati Foundation di Indonesia, seperti ada berbagi iftar 30 hari keliling Indonesia dan juga berbagi susu kurma untuk adik-adik di panti yatim dan duafa. Berikut videonya. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي صلاته وتحلى في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا شكرا خديجة فاونديشن من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة صلى صلاته وتحلى في صفاته. Allah jadikan Ramadan bulan penuh berkah. Allah jadikan Ramadan bulan penuh rahmat. Perbanyaklah ibadah jangan Susu kurma sehat, syukron di hati. tadarus, jangan lupa sholawat. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Shiyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul Shiyam. Selamat datang. Kurma sehat, syukron hadirati. Selamat datang bulan yang Alhamdulillah. Salam. Baik, assalamualaikum Teteh dan Syekh. Untuk itu kami persilakan untuk memulai kajian sore hari ini dan menyapa seluruh jamaah yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Silakan Baik. Teh dan Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, wa la bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun sahabiah-sahabiah berada, rahimakumullah. Ana Reza Abdul Jabar dengan Teteh kita di Queenstown ya, sayang. Alhamdulillah. Ingin menyapa teman-teman semua dan tentunya mendoakan, kita saling mendoakan di sisa ujung Ramadan yang isinya kebaikan semua ini, isinya ampunan semua, isinya keberkahan. Semoga kita mampu benar-benar mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baik amalan, insya Allah. Saling mendoakan, semoga Allah mudahkan urusan kita semua, dan tingkatkan iman takwa kita semua. Nah, ini Anda kasih ke Teteh sementara, ya sayang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allah masih izinkan kita berkumpul lagi pada edisi yang kedua ya dari program Hadijati The Untold Story. Allah juga masih izinkan hari ini Teteh dengan suami, dengan Syekh Reza bisa membersamai lagi sahabat Hadijati, baik ikhwan maupun akhwat yang hari ini bergabung, karena memang Hadijati The Untold Story disajikan ya untuk ikhwan dan akhwat sehubungan. Alhamdulillah suami Teteh Syekh Reza juga insya Allah dengan izin Allah, jika Allah berikan umur, kesempatan, ditambahkan, dikuatkan ilmunya, insya Allah akan berusaha bisa berbagi terus ya dengan sahabat Hadijati. Dan oleh karenanya khusus program ini memang juga terbuka ya untuk para ikhwan yang ingin ikut bergabung, tentu dengan catatan semua kita menjaga adabnya dalam bermajelis, karena walaupun online tapi ini tetap taman-taman syurga ya di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mudahkan kita berkumpul dengan beliau di hari akhir nanti, hidup bersama di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai, Teteh ingin mengucapkan jazakumullah khair, karena kita akan menuju akhir Ramadan. Sama artinya para jamaah, sahabat semua sudah mendukung Hadijati pada bulan Ramadan ini melaksanakan program besar yang berjudul Rindu yang Merindu Padamu Ramadan. Di antaranya kami menyalurkan atau mendistribusikan amanah dari para jamaah, baik dalam program dakwah maupun program kemanusiaan, baik kemanusiaan di seluruh Indonesia maupun di negeri-negeri Muslim pada saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Sekaligus merekap ya apa yang pada Ramadan ini telah Allah izinkan untuk kami laksanakan. Di antaranya ada tambahan ya, yang mungkin tadi sudah diputarkan juga oleh tim Hadijati. Kami membuka Ramadan dengan program Hadijati Umrah Awal Ramadan, dibimbing oleh Syekh Reza, dan Teteh juga mendampingi, dan insya Allah ketika berada di sana Allah izinkan untuk melaksanakan program berbagi iftar ya kepada saudara-saudara kita yang berada di Makkah selama 2 hari berturut-turut, sejumlah hampir 500 paket. Jazakumullah khair kepada jamaah Indonesia yang ikut menitipkan sedekah, jamaah umrah yang ikut berangkat, dan itu jamaah Syekh yang juga berada dari New Zealand. Selain itu, alhamdulillah iftar keliling Indonesia ya, sejumlah 3.000 paket distribusi setiap hari rutin di 30 wilayah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dilaksanakan oleh tim Hadijati, yaitu akhwat bergerak seluruh Indonesia, juga sudah dilaksanakan. Masya Allah, alhamdulillah, kemarin pun di Sorong ya, dan hari-hari terakhir ini akan diselesaikan ya, dan mencakup berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Alhamdulillah, distribusi iftar juga ya, makanan untuk saudara-saudara kita di kamp pengungsian Suriah yang tersebar di Lebanon, dan kemudian saudara-saudara kita yang berada di Palestina, khususnya jalur Gaza, saudara-saudara kita yang berada di Yaman ya, di antaranya di wilayah Ma'rib, insya Allah juga sudah terdistribusi. Insya Allah bisa dilihat laporannya, update-nya nanti di akun @Hadijati Foundation Indonesia. Untuk amanah dakwah, alhamdulillah terlaksana ya, safari dakwah dimulai tanggal 1 April sampai ditutup kemarin tanggal 14 April ya. Insya Allah berkeliling dari mulai Samarinda,
Balikpapan, Bandung, Tasikmalaya, dan juga keliling Maluku Utara di berbagai kepulauannya di sana. Beberapa program lainnya seperti berbagi 1444 botol susu kurma ya yang khusus dibuat fresh, langsung dibagikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, yatim piatu duafa di berbagai wilayah sejabodetabek, dan juga berbagai program lainnya. Insya Allah nanti bisa diupdate terus lewat akun @Hadijati Foundation Indonesia. Teteh secara khusus menyampaikan jazakumullah khair kepada tim Hadijati yang bekerja keras, kepada para suaminya yang mengizinkan, kepada para keluarga dan anak-anaknya ya yang memaklumkan, sehingga tim Hadijati yang seluruhnya baik di pusat maupun dari Sabang sampai Merauke adalah para akhwat ya, mereka bisa melaksanakan pengabdiannya bagi umat di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang masih bergandengan tangan dengan kami untuk bisa melakukan program keumatan ini. Pada kesempatan hari ini sebagai penutup ya, karena program dakwah online Ramadannya Hadijati juga terlaksana dari mulai sesi khusus setiap weekend Sabtu Ahad yaitu bersama Hadijati Iqra Institute ya, kita belajar 9 kali pertemuannya dengan silabus lengkap ya mengenai the untold story-nya dari Baitul Maqdis atau Palestina ya. Mudah-mudahan silabusnya cukup bermanfaat, dan bagi yang kemarin ikut menginginkan mendapatkan bukletnya nanti bisa dengan infak tertentu ya, bisa didapatkan di Hadijati. Insya Allah itu merekap ya banyak hal tentang peristiwa dari masa ke masa ya terkait keadaan Baitul Maqdis atau Palestina, khususnya karena ada tanah suci kita Masjidil Aqsa. Dan juga program online para wanita yang dirindukan jannah ya, insya Allah besok sesi terakhirnya. Dan Hadijati The Untold Story ini insya Allah menjadi rangkaian penutup ya dari safari dakwah online Hadijati di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya mendatangkan manfaat ya bagi kita. Di sesi terakhir ini insya Allah Teteh dengan Syekh, karena ini The Untold Story, bagian Teteh story-nya aja deh. Kita mau bicara tentang fitrah nih ya. Sebetulnya kalau lihat judul yang disiapkan oleh tim Hadijati, kita akan bicara tentang fitrah. Mungkin terlebih dahulu Bang, semua manusia itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Tapi fitrah itu kan pasti masing-masing membawa tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Mungkin Abang sampaikan, dibuka dari situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara fitrah, memang fitrah manusia ini pasti Islam. Pasti tunduk dan patuh, pasti total submission and total surrendering. Maknanya Islam gitu kan. Jadi seorang ulama ditanya, gimana kita menggabungkan kata-kata yang keren itu, misalnya submission, ya benar-benar tunduk, surrender, pasrah gitu ya, obedient, taat, kemudian ada lagi bahasa satu lagi ya, mendapat kebaikannya, kemudian satu lagi peace, mendapati ketenangan. Bagaimana kita bisa mendapati kelima ini dengan satu kata? Tentu nggak ada bahasa yang bisa menyimpulkan itu kecuali yaitu dalam suatu kata al-Islam. Karena al-Islam itu maknanya itu semua. Teman-teman, Nabi SAW mengingatkan kita akan fitrah ini ya. Waqala Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abahu au yuhawwaduni au yumajjasani au yunasarani. Kata Nabi SAW bahwa sejatinya setiap diri, setiap bayi, setiap manusia yang dilahirkan ke atas muka bumi ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap diri itu terlahir di atas fitrah. Fa'abawahu au yuhawwaduni au yunasarani au yumajjasani. Jadi orang tua mereka, ayah dan ibu mereka lah yang menjadikan mereka Yahud, ya, Nasara atau Al-Majus. Majus ini penyembah api gitu ya, atau idol worshipper. Jadi memang secara fitrah memang kita mesti berislam. Nah, mengambil judul ini saya, fitrahku ketika bersamamu. Tentu yang kita ingin capai, ingin kembali ke atas fitrah sebagai mukmin dan mukminah. Maknanya kalau Anda lihat Anda dengan belahan jiwa Anda nih, dengan istri Anda, tentu Anda ingin menjadi seorang mukmin. Baru benar-benar anaknya berada di atas fitrah. Gitu nggak? Dan tentunya istri Anda nih
ustazah, dia harus menjadi seorang mukminah. Kalau kami nggak jadi lebih baik, nggak jadi lebih saleh, nggak jadi lebih salehah, nggak jadi lebih patuh kepada Allah Rabbul Alamin, tidak timbul yang namanya peace and submission menjadi seorang muslim, berarti kita tidak atas fitrah. Ya kan? Karena fitrahnya sejatinya yang kita bangun ini mengembalikan kita kepada hukum asal. Hukum asalnya semakin dekat kepada Allah, cinta Nabinya alaihi salatu wasalam, ingin pulang. Pulang ke mana teman-teman? Pulang kepada hubul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ini bukan hadis ya. Hubul watan minal iman ini atau cinta tanah air sebagian dari iman, ini sebenarnya bukan hadis. Ini perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Seorang tabi'in yang mengatakan cinta tanah air itu sebagian dari iman. Maknanya tanah air ini tanah air akhirat. Ya, bukan tanah air yang sebagaimana orang katakan, walaupun itu juga fitrah. Nah, maknanya jadi ketika kita bicara fitrahku ketika bersamamu, kita ingin saling bergandengan tangan gitu ya. Saling tolong, saling jaga, saling kasih-kasih, saling berkasih-kasih gitu ya. Saling menyemangati, saling mengkoreksi dengan kebaikan, saling menyemangati di atas kesabaran, ketaatan, dan di atas kesusahan. Agar kita bisa sama-sama pulang ke tanah air yang akhirat kita yang kita idam-idamkan, yaitu surganya Allah. Semoga Allah berikan kita jannatul lagi. Amin Allah. Nah gitu. Jadi itu fitrah sayang. Kalau kita nggak mampu membangun suatu pernikahan, itu judul dan itu akhir dari endingnya, berarti kita tidak di atas fitrah. Nah, ya. Artinya fitrah yang paling mendasar dari diri kita sebagai ciptaan Allah itu adalah berdiri di atas Islam ya. Islam itu sendiri kan fitrah ya Bang. Karena surah Al-A'raf 172 menjelaskan semua roh yang diciptakan Allah itu semuanya terikat kepada Allah Ta'ala, mengakui atas Allah perjanjian atas hebat. Perjanjian. Ya. Alastu birabbikum qala bala sahidna. Itu juga menunjukkan fitrah kan ya, bahwa manusia memang seluruhnya diciptakan Allah Ta'ala terikat rohnya kepada Allah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan bayangkan itu adalah terhadap diri setiap insan kan. Jadi yang manapun karena seluruh roh ya diciptakan dalam keadaan. Ketika sebelum Allah tiupkan ke dalam sulbinya Adam alaihissalam, setiap diri telah mengambil saksi, termasuk kita semua. Jadi kita telah bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan di Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Qala bala syahidna. Dan kita semua menjawab bahwa benar, kami menyaksikan, we bear witness ya Allah. Dan itu seluruh roh. Kullu insan. Nah, hanya kemudian yang tadi Abang sebutkan bahwa ada faktor lingkungan, manusia lainnya, kemudian menjadikan fitrah ini bisa kayak tadi ya, Jadi Nabi SAW meng-highlight faktor parenting nih. Ya. Karena fa'abawahu gitu ya, berarti orang tuanya gitu kan ya. Ini orang tua ini ayah dan ibu gitu ya. Nah, ini ditekankan kepada para orang tuanya ya. Orang tuanya yang menjadikan anak itu benar atau nggak benar kan gitu ya. Lebih-lebih ayahnya. Jadi kalau kita mesti fair kan, karena bahasanya fa'abawahu, ini ayah dan ibu gitu kan ya. Tapi lebih-lebih kalau kita mau jujur, ayah yang lebih bertanggung jawab. Karena memang ayah atau laki-laki diperintahkan Allah Ta'ala juga menjadi qawam. An-Nisa 34 ya. Qawam itu berarti pemimpin. Qawam itu gini ya, gabungan the leadership because of protection, because of providing gitu ya. Iya, gitu ya. Because of educating, mendidik. Ya, gitu ya. Because of guidance, itu memberi tuntunan kepada anak-anak. Jadi semua itu, jadi nggak bisa seorang lagi mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi nggak menjalankan hakikatnya. Dia kalau jalankan baru dia bisa dikatakan sebagai seorang protector tadi, ya, seorang qawwamuna 'alan nisa dengan ada paketnya gitu, paket yang mesti ditunaikan. Ya, jadi menjadi qawam itu bukan hanya sekedar judul pendek sebagai pemimpin, tetapi konstruksi dari kata pemimpin bukan itu. Hak langsung, tapi keistimewaan atau privilege gitu ya, apa privilege ya? Keistimewaan. Iya, keistimewaan. Jadi itu sejatinya itu enggak, we have to earn it. Bukan setiap laki pasti dapat gitu. Dia pasti kaum, enggak setiap laki kaum, enggak setiap suami kaum, enggak setiap orang seorang ayah kaum. Karena ada juga nanti ayah-ayah
yang kita sebut dengan sebagai kata ayah-ayahan atau suami-suamian gitu ya, suami setengah-setengah gitu ya. Jadi kayak fatherless dong. Fatherless nation ya. Nah, Ya, jadi baik sahabat Hadijati, Syekh membedah ya tentang fitrahku ketika bersamamu ini dikembalikan kepada fitrah dasarnya dulu manusia sebagai ciptaan Allah Ta'ala yang mesti tegak di atas iman Islam, karena Islam itu sendiri adalah fitrah ya, inna dina indallahil Islam. Ya, Islam itu adalah agak satu-satunya ya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan itu Allah sebutkan dalam Ali Imran 19. Dan bukan hanya diridhoi, dan Allah pilihkan buat kita. Ya, 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 maka membangun apapun di dalam kehidupan ini, termasuk ketika menikah, menjadi suami dan istri, termasuk ketika diberi anak keturunan, menjadi ayah dan ibu, semuanya harus dibangun di atas fitrah itu ya. Maka fitrahku ketika bersamamu adalah berjuang menjadi mukminah, fitrahmu ketika bersamaku berjuang menjadi seorang mukmin ya, menjadi hamba Allah yang beriman. Maka kemudian Syekh menegaskan bahwa ketika rumah tangga, ketika ketika suami istri atau ketika seorang ayah dan ibu itu tidak tegak di atas Islam, maka tujuannya menjadi tidak jelas gitu. Karena dengan berislam tujuan kita jelas, yaitu ingin pulang ke kampung halaman, ke tanah air ya di akhirat sana nanti, dengan harapan yang tak terputus ya, ingin bertemu Allah Ta'ala dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Analogi simpel gini, kita pengen pulang ke tanah air akhirat, maknanya yakni surga, yakni jannatul a'la, jannatul firdaus, berhasil tuflihun. Kita pengen jadi muflihun itu gitu loh. Sebagaimana orang-orang yang merantau ke Jakarta katakan dari Palembang, dari Jawa, mereka pengen pulang kampung ya, kalau sekarang kan pulang kampung ketika Idul Adha atau Idul Fitr lebih predominantly ya. Mereka pengen pulang dengan mobil baru gitu ya. Pengen pulang dengan bawa oleh-oleh, menunjukkan mereka berhasil. Jadi dalam kacamata duniawi saja, iya, Masya Allah ya, kita bisa pahami kan? Dalam kacamata duniawi aja, ketika kita dalam satu kerangka yang disebut pulang kampung, mudik, kembali ke kampung halaman, itu kita ingin bisa dilihat sebagai sosok yang sudah menjalankan kehidupan di perantauan dengan berhasil gitu ya, dengan sukses ya. Apalagi kalau pulang ke kampung akhirat, pengen jadi dan begini sukses ya di hadapan Allah. Dan begini teman-teman, kalau pulang kampung dalam kampung dunia ini, kalau mobilnya beda kelas, misalnya gini ya, ada yang pulang pakai Alphard, ada yang pulang pakai Avanza, ada yang pakai motor, tetap pulang kampung tetap bahagia, ya. Artinya range-nya panjang. Tapi kalau kita bicara kampung, nggak selalu bisa ditakar dengan itu ya. Kalau di dunia itu bahagianya masing-masing, karena yang penting pulang kampung ya. Tapi kalau akhirat itu punya dua pilihan kan? Ya. Extreme success atau kesuksesan luar biasa yang dahsyat benar, dapatin surga Allah, atau extreme failure, kegagalan luar biasa. Dia nggak ada A, B, C, nggak ada A plus atau A minus dan C gitu kan? Pilihannya hanya dua itu. Iya, kegagalan yang benar-benar ya Allah menyiksa gitu ya, naudzubillah, atau kesuksesan yang benar-benar melampaui batas kesenangan. Dan fitrah manusia itu begini, tidak ada fitrah manusia yang ingin dibawa ke atas kesengsaraan. Anda yakin? Aku yakin. Nggak ada laki-laki pengen masuk neraka, tidak ada wanita pengen masuk neraka. Ya, bahwa kita pengen benar-benar dapat kemuliaan hidup di dunia dan mati masuk surga, itu fitrah. Itu ya. Tetapi kalau dunia pun kita tidak begitu berhasil dengan cara ukur atau cara pandang duniawi, mafi muskilah. Ya, ulama mengatakan itu bukan sesuatu gitu loh. Karena memang itu tidak semua orang bisa memilikinya. Gitu kan ya? Yang disebut dengan kenikmatan dunia ya, gitu ya. Tapi sadarlah teman-teman dan sabarlah teman-teman bahwa itu cuma sebentar kan gitu. Gitu ya. Tetapi kalau kegagalan di yaumul akhir, wallah subhanallah halikil adzim. Inilah yang dinamakan khasarah gitu ya. Gitu ya, suatu kerugian besar yang dahsyat yang memang benar-benar sangat Nah, bicara soal kerugian, kembali lagi ya, karena fitrah kita ini sesungguhnya adalah hambanya Allah. Barusan Syekh menyinggung tentang kata rugi gitu, maka kita juga perlu mencermati kita itu akan disebut merugi kalau apa gitu. Karena kita hidup di dunia ini kan di atas terminologi waktu. Syekh nyebut waktunya sebentar, sadar dan sabarlah. Karena waktu cuma sebentar, maka ya sebetulnya surahnya pendek aja ya, Al-Asr ya.
tapi menjelaskan luar biasa gitu tentang bagaimana kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, di mana Allah menyebutkan al-asr, Innal insana innal lafi insana khusr, ya. illal ladzina Amanu. amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Jadi 4 poin ini yang betul-betul kita mesti pegang. Kita akan rugi di atas terminologi waktu yang Allah berikan kepada kita, yang tadi Syekh bilang hanya sebentar itu, sudah akan merugi aja. Apakah sebentarnya 20 tahun kah, 40 kah, 50, 60, 70, tapi kita akan merugi apabila kita tidak hidup di atas iman Islam, ya. Kita tidak bersemangat gitu ya dalam beramal salih, karena beramal salih juga ujiannya banyak. Hartanya diberi oleh Allah, hatinya bakhil gitu ya, naudzubillah ya. Hatinya ingin, tapi susah sekali gitu misalnya keadaan materinya. Kita mesti minta sama Allah dan memperjuangkannya sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal salih ini, termasuk juga melayani suami dengan baik, suami menyayangi istri, mendidik, menafkahi, berbakti kepada orang tua melaksanakan fungsi sebenar-benarnya fungsi kepada anak-anaknya, dengan tetangga ya yang saling berbaik-baik. Setiap kalau ada masalah dengan sesama manusia, mencoba mencari cara penyelesaian yang terbaik, bukan hanya mengandalkan aku, apalagi dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu sudah bukan lagi aku ya, karena kalau sudah dipersatukan oleh Allah Ta'ala, maka me and you and me, kita ini menuju kepada Allah Ta'ala. Dan berharap bisa bertemu Rasulullah SAW. Maka dalam rumah tangga pun, kalau fokus tujuannya ya belum betul-betul disinergikan dengan kuat, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, maka perihal kecil-kecil aja bisa jadi merusak ya keadaan rumah tangga ya. Iya, terlebih kalau rumah tangga ini kan suatu suatu sinergi kan, sinergi yang kalau bahasa dunianya begini. Bagaimana mungkin dua orang dari sisi latar belakang yang berbeda bisa dalam satu arah, satu vision kan begitu ya? Mustahil. Kalau dunia yang jadi sandarannya tidak akan mungkin berhasil. Tetapi kalau akhirat, makanya lihat ya, bagaimana hadis-hadis yang menunjukkan akan janji-janji Allah akan akhirat ini menjadi sandaran kita. Misalnya gini, "Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan falyakul khairan aw liyaskut. Maka berkatalah dengan baik atau diam. Misalnya gitu ya. Yang lain misalnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Kan itu ya? Ya, gitu kan ya. Nanti banyak lagi. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana kalimatu la ilaha illallah yudkhalul jannah. Gitu kan. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka tempatnya jannah. Jadi bayangkan kalau amat tamu bacanya falyukrim. Itu kan suatu perintah fi'il amr gitu ya. Maka muliakan tamu gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apalagi seorang suami ke istri, istri ke suami gitu loh. Gitu kan? Jadi yang menjadi masalah, dan tentunya kita ini semua pelajar, kita semua tulabul ilmi insyaallah. Tapi kita mesti paham, jangan besarkan ego. Yang jadi masalah dalam rumah tangga itu adanya dua orang, dia pengen cari menang. Masa sama istri kita, yang sayang sama kita mau cari menang kan gitu. Yang kita mau cari kasih. Masa istri yang suaminya udah banting tulang membiayai dia gitu kan ya, menjaga kebaikan, kehormatan, kemartabat dan kemuliaannya dan siap menyambung nyawa. Masa yang ini kita harus menang sama yang begini? Kan nggak masuk akal ini. Ya, bukan menang-menangan ya. Iya. Bukan menang-menangan dan nggak perlu juga merasa kalah-kalahan. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Iya. Karena ini dua sisi kemenangan saya. Ini dua orang jalan di atas kemenangan kan begitu. Allah kan maunya kita menang. Ini tujuan pernikahan kita sekunu ilaiha, mendapatkan taskun, tranquility, kedamaian kan gitu. Dan nggak mungkin. Oke, ini cerita teman. Cerita ketika kita lihat bagaimana tentu cerita ini ada balance-nya. Ketika laki-laki disuruh menafkahi, dia disuruh kerja kan, dan kadang-kadang oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Rabbul Alamin, gitu kan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu' fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Maka kata Allah, jalanlah di atas muka bumi ini, cari deh sana sini. Serabutan, ada yang sampai keringatan, yang tangannya sakit, bagaimana. Kan itu nggak gampang kan. Coba teman-teman yang, karena ini kebanyakan akhwat ya, anak coba pengen antuna supaya berpikir begini. Suami antuna itu
itu kan saudara bukan, ayah bukan, nggak ada hubungan kan? Tapi nggak ada orang yang lebih baik membelanjakan hartanya lebih dibanding suami-suami antuna semua. Bahkan kalah ayah-ayah antuna semua. Karena kalau kita pun punya ayah, sampai berapa? Umur 20, umur 24, 25. Ya, Digantikan oleh suami. iya, yang tentu lebih panjang masa servisnya, iya. Masa jabatannya lebih panjang secara umum ya, secara umum. Ya, kalau di 23, 24, 25 menikah sampai katakan umur 60, 65, 70, 80, tentu suami yang lebih panjang kan? Benar ya? Dan tentu lebih banyak belanjanya suami dibanding ayah. Itu kan? Kenapa dia menjadi suatu itu? Sama. Kebalikannya nih, kebalikannya. Seorang suami punya istri. Dari ketika kita menikah sampai kita wafat, yang mengurusin pakaian kita, ya, makan kita, baju kita, gitu kan ya. Kalau kita perlu nasihat dia kasih, memberikan kita kelembutan, sayang, gitu kan ya. Ngejaga, nggak ada orang lebih peduli akan harta kita dan kehormatan kita dibanding lebih dari istri kita, benar kan? Dan kebalikannya sama, nggak ada orang lebih worried tentang kehormatan seorang diri wanita kecuali suaminya. Suaminya lah yang akan benar-benar menjaga. Nah, tentu kita bicara konteks ketika orangnya benar-benar di atas ilmu. Di atas ilmu. Ya. Kalau ada yang nggak gitu, itu bukan berarti tujuannya berubah. Tujuannya tetap sama, tapi ilmuilah gitu ya. Ilmu yang kurang gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi fitrah itu kita di atas ilmu, sedang ingin pulang ke kampung akhirat, maka bersama-sama. Kalau dua orang lari tandem atau kata bahasa kita ini ya duet, kalau orang ya kalau bukan duet apa sih bahasa ini, duathlon. Kan ada kuartet gitu ya, ada orang tandem, lari tandem. Oke. Tentu kita saling semangati, saling memberikan nasihat, saling ini itu dan dua-duanya punya nasihatnya, tidak berada di atas keakuan gitu ya. Itu yang mesti kita buang kan? Iya. Dan tentu memang pertama tidak mudah ya. Yang kedua tidak mustahil ya, untuk dilakukan. Tidak mudah itu bukan berarti mustahil untuk dilakukan ya, tidak mustahil untuk dilakukan. Proses di dalam sebetulnya gini, proses di dalam mengendalikan keakuan itu tidak bisa dimulai saat kita memulai hubungan rumah tangga. Tetapi dari sejak akil baligh ya, dan ini kok kembali lagi porsi atau fungsi orang tua, bagaimana mendidik anak-anak di atas jalan iman Islam, bagaimana mendidik anak-anak untuk tidak tumbuh dengan keakuan, karena memang di dalam Islam ini semuanya harus dipulangkan kepada Allah Rabbul Alamin dan juga mengikut kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan lagi aku kan, tapi ketundukan kita, ketaatan kita kepada agama Allah ini. Dan objektifnya sayang, kalau objektifnya benar-benar ingin surga, tentu kita paham betul kan, sama-sama pengen surga. Kita pengen mudik aja nih, kalau punya teman lebih enak ditemenin. Kalau para akhwat pengen jalan, enak kan ada temannya. Dia temenin Mbak gitu ya. Atau kita punya teman, temenin aku dong gitu. Kan enak ditemenin. Sekarang ada orang yang nemenin kita dari pagi, siang, sore, malam tanpa batasan. Dengan bahasa Qur'annya, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Pakaian gitu ya, kayak interchangeable. Saling menjadi pakaian. Iya, gitu kan ya. Jadi bayangkan kalau itu objektifnya, Allah sebenarnya ingin kita berada di fitrah untuk pulang ke kampung akhirat ini lebih mudah, lebih nyaman, ya. Ada bahasa kita, ada kenikmatan, ada kehangatan, ada ketulusan, ada keindahan dalam perjalanan ini. Sehingga nanti kata Allah, ketika kalian sampai nanti ke kampung akhirat, kalian akan bernostalgia. Lihat dulu kita jalan. Oh, itu tuh begini loh, gitu kan ya. Sehingga ketika Allah memberikan kita suatu hadiah yang luar biasa, yaitu Jannatul A'la, Jannatul Firdaus, dalam surganya Allah, maka kata Allah, masing-masing naik kelas. Istri kita nih, yang berjuang di dunia buat kita, kata Allah, jadikan dia ratu-ratunya. Walaupun nanti para laki-laki diberikan, ini bidadari-bidadari surga, yang cantiknya luar biasa. Dan ibu-ibu nggak perlu harus jealous, nggak perlu harus iri, karena ini namanya dia Allah. Fitrah kita demikian. Tapi kata Nabi SAW, istri-istri kalian cantiknya itu jauh lebih cantik, sehingga kalau bidadari itu cantik dengan 70 helai pakaian pun masih terlihat putih dan bersinar nur daripada tulang-tulangnya,
maka bandingkan itu hanya bagaimana cahaya lilin dibandingkan dengan cahaya matahari. Maknanya, secantik itu pun bidadari, dia cuma lilin. Istri kita yang pernah hidup di dunia dengan kita berusaha payah, dialah mataharinya. Dengan catatan yang laki-laki menjaga kesalihannya karena Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, yang perempuan pun berjuang terus menjadi wanita yang salihah ya, istri yang salihah, suami yang salih, insya Allah diganjar Allah dengan jannah. Dan Nabi SAW sudah menyebut ya bahwa para wanita salihah, istri-istri salihah itu nanti jabatannya gitu kira-kira ya, kalau di jannah tuh ratunya bidadari yang tadi disebutkan oleh Syekh ya. Jadi kalau bidadari yang kecantikannya sebegitu dahsyat luar biasanya tuh diibaratkan cahaya lilin, para wanita salihah yang menjadi ratu bidadari itu kayak mataharinya gitu ya, Masya Allah. Dan itu gini, bidadari itu sayang, kata Nabi SAW, kalau dia ngeludah, ini bidadari yang satu itu, satu aja meludah kepada seluruh air yang ada di dunia ini, seluruh air akan jadi manis semuanya. Maksudnya rasanya jadi enak banget. Itu gambaran kecantikannya bidadari. Ya, ludahnya aja kayak gitu. Ini kita belum lihat matanya. Kan tadi kalau bentuk tubuhnya, syahwatnya belum. Kita bicara itu. Dan kata Nabi SAW, kalau satu aja turun di dunia ini, maka pasti hancur dunia. Kenapa? Karena setiap raja, setiap penguasa akan berperang merebutkan dia. Masya Allah, satu aja. Sedangkan di dalam Yaumul Akhir kata Allah, dia ini ada banyak setiap laki-laki bakal Allah kasih banyak. Gitu kan ya? Insya Allah. Amin. Dan kami laki menginginkannya. Jadi kalau ibu-ibu jangan marah kalau ada, karena laki-laki itu fitrahnya demikian. Dan fair-fair aja menginginkan sesuatu yang Allah emang sediakan di dalam surga. Tapi ibu-ibu harus bayangkan bahwa ibu-ibu ataupun yang belum jadi ibu ya, saudari-saudari semua akan menjadi ratunya bidadari itu. Dengan perbandingan yang tak setimpal gitu ya. Bahasa kita no contest gitu ya. Bukan kontes ini gitu. Nggak bisa diperbandingkan, iya. Nggak bisa dipersandingkan. Karena yang satu lilin, yang satu matahari kan, bayangin ya. Tapi lilin itu segitu indahnya saat ini kalau kita menggunakan bahasa dunia. Allahumma lakal hamd. Segitu keren ya. Insyaallah. Dan itu akan bisa diraih ya oleh para istri, para saudari-saudariku muslimah jika kita memperjuangkan kedudukan wanita salihah itu di hadapan Allah Ta'ala. Lagi-lagi itu fitrah kita, gitu kan? Fitrah kita pengen jadi ratu. Nggak ada wanita yang nggak ingin jadi ratu, bener nggak? Iya, benar ya. Ya aja. Iya. Enggak. Maka Allah sebenarnya hanya ingin kita... Nah, makanya kan suka disebut ratu rumah tangga gitu ya. Iya. Artinya apa? Artinya gini, jangan sampai juga ada ini kesalahan persepsi gitu, Bang. Disebutnya kita ingin misalnya jadi ratu rumah tangga. Tapi tuntutannya mentang-mentang sebutannya ratu, tuntutannya hal-hal yang materialis gitu ya. Kan gue ratunya, misalnya gitu ya. Harus disenengin, harus begini-begini. Padahal maknanya adalah menjadi ratu rumah tangga itu kita mendapat daerah teritori ya. Yang ditetapkan juga di dalam Islam bahwa memang wanita itu ratunya rumah tangga ya. Rumah tangga ini teritorinya seorang kedaulatan ya. Persis. Dan nggak akan pernah ada ratu kalau nggak ada raja kan gitu. Iya. Nah, jadi ratu itu adalah orang pertama yang taat sama rajanya. Fair ya? Jadi kalau ada wanita nggak taat sama suaminya, dia nggak mungkin bisa jadi ratu. Karena ratu itu orang pertama yang paling taat. Itu garis pertahanan terakhir dari seorang raja. Itulah benteng terakhir kami kan gitu. Ya sama juga dengan bahwa seorang raja itu adalah pemimpin, maka dia harus melaksanakan sebaik-baik kepemimpinannya, utamanya apalagi pasti kepada istrinya kan gitu ya. Nah, itulah fitrah ya, fitrah ketika seorang laki-laki bersama perempuan, perempuan bersama laki-laki, fitrahnya tetap menjadi hamba Allah, ikatannya tetap mesti halal, itu adalah pernikahan, menjalankan pernikahannya di atas iman Islam, tujuannya adalah jannah begitu ya. Sehingga seluruh perjalanannya bukan perjalanan dengan keakuan lagi, tapi aku dan kamu menjadi kita yang menuju kepada Allah Ta'ala. Begitu pula dalam hal mendidik anak-anak, menjaga relasi dalam keluarga atau kerumah tanggaan itu sendiri, baik dengan keluarga lainnya, dengan teman dan sahabat, semuanya itu harus dijalani betul-betul dengan tujuan dan harapan jannahnya Allah Ta'ala. Ya. Nah, karena ini Hadijati The Untold Story, jadi ya biasanya teman-teman Hadijati suka minta ada dong cerita-cerita sedikit tentang Teteh dengan Syekh gitu ya, di dalam menjalankan apa yang diangkat sebagai tema ya. Ya mungkin insya Allah dalam keseharian juga, contohnya gini ya,
Bagaimana laki-laki itu menjadi seorang pemimpin ya, walaupun ini kedengarannya sederhana gitu ya, atau kecil, tapi sangat substansial. Misalnya apa? Misalnya Syekh itu nggak ada bolongnya, nggak ada capeknya, dan nggak ada lupanya. Walaupun kita nih mungkin ngerasanya, ya gue juga udah tahu kali sebagai seorang muslim tuh mesti sholat misalnya gitu ya. Tapi karena suami dan itu adalah kewajibannya, ya nggak apa-apa, bahkan harus ya. Ya waktunya sholat tuh istri diingetin gitu. Ya saya juga tahu, ya saya tahu lah pasti insya Allah gitu ya. Teteh melaksanakan sholat 5 waktu, tapi karena suami maka harus mengingatkan. Zikir pagi dan petang ya selalu ditanya, dicek gitu ya, sudah dilaksanakan atau belum. Termasuk kalau ngobrol, namanya kita ngobrol, apalagi kalau kita bicara tentang sesuatu topik yang kita mesti bahas, mesti diskusikan. Kadang bablasan nih, suami lagi mau nerangin gitu ya, terus kita tiba-tiba tapi bang gitu, namanya juga perempuan, tapi bang kalau menurut aku nih ya, tapi aku taunya nih bang dengan itu tuh saya pasti ngingetinnya apa. Nah ini masya Allah ya, karena ini ilmu, pasti ngingetin ayo adab gitu ya, adabnya istri sama suami gitu kan, suami sedang bicara gitu. Nah kita istri kalau suami ngingetin gitu nggak boleh apa ya, kalau kata orang Sunda tuh pundung gitu ya, nggak boleh ngerasa kayak bete gitu ya, karena suami sedang melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi suami mengingatkannya dengan lemah lembut, ramah, bahkan kadang ada pakai lucu-lucunya sedikit gitu ya. Nah istrinya juga harus sadar bahwa suami sedang melaksanakan kewajibannya di hadapan Allah. Jadi jangan bete gitu terus, gue juga udah tahu kali gitu ya, jangan seperti itu. Ini kan cerita keseharian kami ya istilahnya, dan juga sebagai istri itu nggak boleh lagi ada apa ya, rasa gengsi ya, misalnya di dalam melayani suami, memberikan yang terbaik gitu ya. Saya pernah ada nih, pernah ada kisah ya, singkat aja nih, ketika Teteh sedang sama Syekh, terus kalau nggak salah waktu kemarin itu loh, apa tuh Syekh jalan kakinya kayak sakit, mungkin nginjek apa atau apa, terus Teteh tuh otomatis jongkok terus duduk gitu ya buat ngecek kakinya. Nah ada sebagian yang mengatakan, jangan gitu-gitu amat kali gitu ya, masa duduk di bawah, masa megang kaki suami depan orang misalnya gitu ya. Nah ini cuman mau sharing aja bahwa hal seperti itu bukan sesuatu yang kita mesti merasa gengsi atau merasa kok gitu amat, tapi itu sesuatu yang kita lakukan karena kedudukan istri yang demikian, tapi harapannya tuh Allah Ta'ala gitu ya. Jadi ringan-ringan aja, sesuatu yang ringan-ringan aja ketika maupun itu di tempat umum. Kalau memang ada sesuatu yang harus kita lakukan, periksa suami kita kenapa, membuat kita harus duduk, membuat kita harus misalkan duduk di bawah atau apapun, tentu dengan menjaga juga ya keberadaan kita sebagai perempuan. Intinya sebetulnya yang Teteh mau sampaikan, apa yang kita mesti laksanakan, lakukan dengan sebaik-baiknya, hatinya lapang, berharap kepada Allah Ta'ala. Tapi Syekh juga seperti itu ya, Masya Allah ya, nggak ada keraguan. Kalau misalnya waktu itu kaki Teteh sakit gitu ya, sepatunya nggak enak, mesti dibenerin, itu juga nggak ada ragu, membantu membenarkan sepatu gitu ya, Masya Allah ya. Ini cuma sharing bagian dari The Untold Story-nya tentang bagaimana kami berusaha melaksanakan fitrah dalam kehidupan rumah tangga ini, tentu dengan berharap ada hikmah, ada ibroh yang bisa diambil, tapi juga minta didoakan semoga kami insya Allah dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang semakin baik di hadapan Allah dan bisa kumpul lagi di jannah. Amin. Allahumma amin. Dah ditutup dulu Bang. Iya, jadi udah mau jelang buka kayaknya. Iya, jadi kita juga sama-sama gitu ya dalam suatu ekspedisi yang sangat menguntungkan teman-teman. Jadi kita lihat kiri istri kita, lihat kanan suaminya gitu ya, itu saling sayang. Waktu sangat sedikit, kalau dipakai buat berantem, buat emosi gitu ya, serius sayang. Waktu kita nggak banyak, kita belum tentu bisa lihat besok, belum tentu bisa lihat. Hadis Tirmizi itu yang waktunya umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur ummati ma baina 60 ila 7 wa aqul lahum man yajuzu dzalik. Umur umat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya enggak panjang gitu ya, 60 70. Dan lebih dari itu cuma sedikit. Iya, bahkan banyak kita orang-orang yang enggak sampai segitu. Dengan umur yang sedikit ini tentu kita berharap isinya baik-baik gitu kan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas man tala umuruhu wa ahsuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu panjang umurnya, baik amalnya. Dan sejelek-jelek orang itu khairun nas man tala umuruhu wa
amaluhu. Aman. Umurnya panjang, amalan jelek. Jelek. Itu orang paling buruk gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kita kalau sama istri kita hitung-hitungan, yang istri sama suami pengen taatnya susah bener. Bete-bete. Apa yang menyusahkan para ibunda-ibunda ini untuk taat sama suami, apaan sih gitu loh. Kita sadari itu dua arah gitu ya. Tapi kalaupun suami ibu-ibu belum baik benar gitu ya. Waduh Ustaz, enak kalau antum begitu sih. Tapi kalau suami, terserah. Allah tetap memberikan kebaikan itu kan. Ya. Kan judulnya bukan kita lakukan karena manusia itu. Bukan Kita kan karena ya. Allah. Nomor satu bukan karena suami kita, tapi karena Allah Ta'ala. Karena gitu. Allah. Semuanya karena Allah. Jadi ketika kita mendapatkan yang kita harapkan dan idamkan dari suami kita, Masya Allah. Allah juga yang kasih kita hadiah. Tapi ketika kita belum mendapatkan yang kita harapkan dan idamkan, Allah tetap kasih hadiah buat kita ketika kita memperjuangkan ketaatan itu. Dengan catatan, la ta'ata li makhlukin fi maksyatil halik ya. Dengan catatan Nabi SAW menyebutkan tidak ada taatmu kepada manusia yang membolehkanmu maksiat kepada Allah. Jadi suami kita tidak membuat kita menjadi bermaksiat kepada Allah gitu ya. Walaupun misalnya dalam keseharian kita masih ngerasa, aduh beda banget nih sifat gue, beda banget nih cara gue sama suami gue misalnya gitu ya. Tapi kalau itu bukan melakukan maksiat ya kepada Allah. Contohnya ini ada kisah nyata ya. Ada seorang scholar, ada seorang ulama yang menceritakan keadaan seorang lelaki yang sangat beruntung gitu ya. Dia punya istri yang cantik banget dan bagus bener amalnya. Jadi suatu hari ini cerita nyata gitu ya. Sang suami itu memandangi istrinya, dia mengatakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin gitu ya. Kata istrinya, kenapa mas gitu ya kalau bahasa kita ya. Kok senang banget? Dia bilang, demi Allah dia bilang, aku memandang wajahmu, aku sungguh bahagia memandang memandang wajahmu, dan aku bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas istri yang ku dapat karena saking cantiknya istri itu. Allahumma lakal hamd. Ya, yang menarik nih cerita, sang istri juga memandang suaminya. Dia bilang, wallah dia bilang, ya, aku juga bersabar. Dia bilang. Kenapa? Karena ketika engkau bersyukur mendapatiku, aku bersabar mendapatimu. Subhanallah. Dan iya, karena mungkin suaminya nggak keren gitu ya. Mungkin suaminya banyak kurang-kurangnya. Tapi dua-duanya amalun. Ya, karena sabar dan syukur dan sabar itu amalan penduduk surga. Tapi wanita ini pinter kan? Daripada komplain dapatnya neraka, dia bilang enggak. Tapi karena dia tahu gini loh. Tapi bahasa gini loh. Wanita itu gini, dia tahu betul tuh suami bersyukur banyak dapat dia gitu loh. Karena dia cantik, amalannya bagus, saleh dan segala macam. Dan dia tahu suaminya banyak kurang, gitu ya. Jadi dia bilang, dan aku bersabar mendapatimu. Subhanallah. Itu tingkat tinggi memang. Tapi ini mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya. Ya, karena mungkin, sudah akan buka puasa ya di Indonesia, khususnya waktu Indonesia bagian Barat. Kami cukupkan dulu, sebab mungkin masih ada sesi-sesi berikutnya sebelum nanti 5:30. Program ini akan ditutup. Sekarang masih sudah jam 5:15 ya. Ya silakan, Teteh kembalikan dulu kepada dia sebagai host dari Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, itulah materi dari Teteh dan Syekh. Selanjutnya kita akan ada masuk sesi tanya jawab. Untuk jamaah yang ingin bertanya langsung pada Teteh dan Syekh bisa raise hand dan mengaktifkan kameranya atau bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom chat. Namun sebelum masuk sesi tanya jawab, kami akan menampilkan terlebih dahulu video profil dari Khadijati Foundation. Mari kita saksikan videonya. تعال
أتيتك سعيا حثيث الرحال أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا بآي تقال أصاحي رويداك أقبل تعال أتيتك سعيا أتذكر أيامنا والهدى وصوتا نديا نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال وعشنا السعادة في رحلة مضت مثل طيف سريع الزوال تأمل مسارك بعد النوى بعيد النكوص وطيب الخصال أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين التلال فقل للغواة ألا أقصروا وقل للغوايات لا تمجال وقل للغوايات لا تمجال وعشنا السعادة في رحلة مضت مثل طيف سريع الزوال تأمل مسارك بعد النوى بعيد النكوص وطيب الخصال أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين التلال فقل للغواة ألا أقصروا وقل للغوايات لا تمجال أيا خدعة القول لا تحسبي خطاك ستودي بكل من يفرغ الله في قلبه نور التقى منك. Ya, Alhamdulillah baru saja kita menyaksikan video dari profil Khadijati Foundation untuk seluruh jamaah yang mengetahui info-info terbaru tentang program Khadijati atau ingin berdonasi untuk program-program Khadijati bisa langsung lihat flyer-flyer program kami di Instagram @Khadijati Foundation Indonesia. Untuk pertanyaan, alhamdulillah nih Teteh dan Syekh sudah masuk pertanyaan dari kolom chat. Kita akan membacakan pertanyaan pertama dulu dari Ibu Ani Muhammad. Bismillah, alhamdulillah sungguh bahagia dan luar biasa saat Allah mempertemukan kita dengan pasangan hidup yang satu visi dan misi meraih jannah Allah. Dalam hal ini Teteh Allah beri satu paket dengan 4 putra-putri Syekh. Bagaimana Teteh mensinergikan gerak dakwah di keluarga agar diterima dengan cinta dan ikhlas oleh anak-anak? Ya. Langsung dijawab dulu dia. Teh, nanti kita satu lagi yang raise hand. Kalau waktu cukup kita bacakan lagi Teh. Oh ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah. Ukhti Ani Muhammad. Jazakillah khair atas doanya, atas perhatiannya. Masya Allah. Semoga kita semua insya Allah diizinkan Allah Ta'ala ya untuk bisa menjalankan rumah tangga dengan visi dan misi yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menjadi para penegak Islam di muka bumi ini tentu dimulai dari dalam rumah tangga ya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ummi Khadijah radhiyallahu anha telah menjadi sebaik-baik contoh bagaimana rumah tangga betul-betul menjadi basis perjuangan Islam, menjadi kendaraan dakwah ya, menjadi sarana untuk memelihara umat, dan juga bersamaan dengan anak-anak ya yang dititipkan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi bagian penting dari kendaraan dakwah tersebut. Oleh karenanya
tentu kalau dalam hal ini dipertanyakan kepada Teteh, tetap faktor suami ya sebagai kepala rumah tangga, faktor kedudukan seorang ayah ya sebagai kepala rumah tangga, insya Allah itu menjadi suatu keutamaan di dalam gerak apapun di dalam rumah tangga. Utamanya karena di sini ditanyakan mensinergikan ya urusan dakwah ini juga dengan kehidupan bersama anak-anak. Tentunya anak-anak adalah bagian terpenting justru ya dari kesinambungannya ikhtiar dakwah bagi agama Allah ini, karena anak-anak adalah titipan dan amanah, walaupun tentu di dalam Al-Quran Allah menyebut anak-anak juga sebagai ujian ya, ujian bagi kita yang diamanahi begitu ya, apakah berjuang membentuk mereka menjadi para calon penerus perjuangan agama Allah ini, atau menjadi seperti apakah mereka. Semuanya tentu akan dipengaruhi oleh bagaimana terlebih dahulu orang tua menanamkan ikhtiar pendidikan iman Islamnya kepada anak-anak. Alhamdulillah wa syukurillah, bagi Syekh sendiri hal tersebut fundamental ya, hal yang terpenting di dalam kehidupan berumah tangga adalah mempersiapkan anak-anak menjadi generasi selanjutnya akan memperjuangkan Islam, sehingga gerak dakwah itu sudah menjadi suatu ruh utama juga di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga anak-anak dididik, dilibatkan ya dalam seluruh ritme amanah dakwah tersebut, bahkan menjadi mitra ya di dalam pelaksanaan amanah dakwah tersebut, termasuk di dalam rumah sendiri. Syekh itu terbiasa ya bahkan mendorong anak-anak seperti di Ramadan ini, memberi peluang-peluang kepada anak laki-laki untuk mengimami salat tarawih misalnya begitu ya, dan juga selalu ada sesi-sesi obrolan, diskusi begitu ya tentang agama Allah ini, sehingga hal tentang amanah dakwah yang sifatnya praktikal, yang praktis, yang memang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan lagi menjadi sesuatu yang dirasa berbeda atau jauh gitu oleh anak-anak, bahkan anak-anak menjadi bagian utama ya dari hal tersebut. Dan tentu faktor ayah, faktor pemimpin ya di dalam rumah, dan juga pembiasaan ya untuk keterlibatan di dalam amanah-amanah dakwah terhadap anak-anak kita, ataupun proses bertolabul ilmi misalnya ya, anak-anak juga dilibatkan, atau justru mereka ya yang menjadi figur-figur di garis depannya saat pengimplementasian tolabul ilmi ini sedang dilaksanakan. Nah, ini menjadi hal-hal yang penting yang mesti diperhatikan, sehingga rumah tangga pun menjadi tempatnya sinergi di dalam dakwah. Mungkin itu yang singkat yang Teteh bisa sampaikan, karena waktunya sangat terbatas ya. Kita akan beranjak kepada pertanyaan berikutnya, kemudian bisa dijawab oleh Syekh supaya adil. Wallahu a'lam. Silakan, dia ada yang raise hand, mungkin yang raise hand dulu ya, karena waktunya tinggal 5 menit. Untuk Ufti Ayum yang raise hand bisa mengaktifkan kameranya dan bisa menyampaikan pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas. Dipersilakan untuk Ufti Ayum diaktifkan kameranya dan di-unmute. Oke, assalamualaikum Teh. Boleh ini suami yang bertanya ya Teh? Oh, suami silahkan. Ini untuk Ikhwan dan Akhwat, suami yang mau tanya, Syekh. Siap. Ya, terima kasih Teteh dan Syekh. Ini alhamdulillah saya belajar bersama dengan istri. Insya Allah saat ini sudah menyadari juga bahwa tujuannya semua itu memang kembali semua untuk Allah. Gitu. Challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana tadi disampaikan ya konsep bahwa suami itu sebagai qawam gitu, sebagai kemudian fitrahnya sebagai pemimpin. Nah, bagaimana kalau laki-laki itu biasanya pemikirannya logis gitu. Jadi bagaimana mengejawantahkan, menjadikan itu kayak semacam checkpoint gitu. Kadang-kadang laki-laki itu sepertinya sudah melakukan, tetapi kok menurut istri belum, seperti itu. Itu cukup challenging juga. Nah, gitu. Jadi contohnya, case study-nya, kasus yang spesifiknya, yang antum alami. Contoh. Ya, contoh. Atau yang dicontohkan dari pertanyaan ini ya, seperti apa? Contoh yang antum alami, karena nanti anak kita bedah. Ya, ini misalnya saya sebagai suami tentu bekerja mencari nafkah gitu ya, ada penghasilan gitu. Memang
Hanya saja ya untuk saat ini misalnya kalau dihitung itu dihitung oleh istri kok sepertinya masih belum ini gitu ya, atau melindungi, istri bilang suami belum melindungi kayak gitu. Jadi mau menerjemahkan tadi konsep tadi ke dalam hal-hal yang suami itu bisa mengatakan saya sudah melakukan hal ini seperti yang bisa diterima oleh istri kayak gitu. Jadi kan tadi suami itu kan membimbing, melindungi, kemudian sebagai guidance kayak gitu. Itu praktikalnya atau pada prakteknya itu seperti apa? Apakah harus suami mengajak istri ke pengajian kayak gitu? Di sini alhamdulillah istri saya memang dia punya inisiatif sendiri untuk belajar gitu. Belajar banyak menuntut ilmu seperti itu. Alhamdulillah. Karena memang kalau saya bukan dari saya yang ayo ngajak pengajian, ayo memang kemarin belum gitu. Tapi ya insya Allah saya melakukan apa yang bisa saya lakukan gitu, misalnya mencari nafkah, berusaha berkata lembut. Ya mungkin kalau laki-laki itu yang agak sulit ego gitu ya, ego, keputusan cuek, kata-katanya mungkin sedikit misalnya seperti itu. Tapi insya Allah niatnya sebenarnya dalam hati itu ya untuk membentuk keluarga ini itu biar semua karena Allah gitu. Cuma teknisnya di dalam komunikasi sehari-hari itu tadi itu untuk gimana biar laki-laki itu bisa mengatakan dicentang, oh ini aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, dan itu bisa diterima oleh istri gitu. Jadi itu seperti apa gitu. Baik. Bismillah. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan kita bertakwa pada Allah ini kan, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kepadaku. Artinya beribadahlah dan jagalah istri itu mastata'tum, sekuat tenaga, Pak. The best that we can. Sekuat daya upaya. Sekuat daya upaya, sebisa yang kita punya pada hari ini. Karena tolok ukurnya kan sesuai kemampuan. Bukan ada suatu batasan ini sehingga semua orang harus ke sini, enggak. Tapi sekuat kemampuan. Nah, kalau kita bicara nafkah, Nabi SAW mengatakan gini, apapun yang dibawa suami, gitu kan ya, syukuri, gitu ya. Karena nggak ada tolak ukurnya, gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita mau bicara bab nafkah ini, ya, ini bab syariah ya, ini spesifik sekarang Pak. Sebagian besar wanita tuh udah lebih nafkahnya, sebagian besar anak katakan. Karena kalau bahasa syariah, kewajiban kita memberi makan istri itu cuma 2 kali sehari Pak. Kalau dibicara syariah murni ya. Satu makanannya ringan, maknanya makan seadanya, dan satu makan kenyang. Kalau mau kita bicara secara syariah, yang murni ya, murni syariah, jadi makannya ya masa kita makan ya remah-remah snack lah ibaratnya. Makanan kecil 1 kali, makanan berat 1 kali. Ya, remah-remah tepung, remah-remah roti itu udah dianggap makan. Kalau ada pisang gitu, 1 kali makan bahasa kita gitu ya, pisang, pepaya apa gitu, satunya makan nasi yang utuh. Tapi kan kalau kita lihat sekarang keadaan kebanyakan ya, anak katakan kebanyakan wanita dapatin lebih dari itu. Ya normalnya orang makan sehari 3 kali, gitu masih ya. ditambah lagi ada jajan. Tapi kalau kita bicara syariah murni itu, kita cuma bicara itu. Lagi-lagi kalau pakaian itu dalam syariah, dalam bentuk nafkah, cuma 2 pasang Pak, salam satu tahun, 1 pakaian musim panas, 1 pakaian musim dingin. Kalau di Indonesia gini, satu pakaian musim kering gitu ya. Pada saat kita musim apa sih namanya kemarau gitu ya. 1 musim hujan gitu kan. Yang diwajibkan. Yang diwajibkan ini standar minimum. Kan tadi Bapak nanya standar minimum. Kan kejadiannya kalau bahasa kita dalam penjelmaan manifestasinya kebanyakan wanita. Anak katakan kebanyakan karena kita kan nggak tahu situasi ya Pak. Pasti lebih dari 2 baju dong setahun. Benar ya Pak? Nah itu ya. Nah tapi Islam juga bukan tentang standar minimum, tentang istri ridha gitu ya, ridha apa yang dibawa suami dan bersyukur, itu yang diminta. Maka bahasa Qur'annya lain sakartum la'adzidanakum wa lain kafartum ini adzabillah syadid. Suami kata Allah Subhanahu wa taala gini, bersyukurlah maka nikmatnya ditambah. Karena kalau orang tidak mau bersyukur maka azab Allah sungguh pedih gitu kan. Tapi buat suami kita disuruh semampu mungkin, sebagus mungkin ngasih nafkahnya. Tetapi
Ya, bukan ada standar tertentu. nggak ada, hanya gitu kan? Sekuat daya upayanya. Itu pun setiap laki-laki bukan bapak punya nafkah kasihin semua istri, enggak Pak. Itu salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lihat di dalam rumah tangga, terlebih di Nusantara gitu ya. Yang ada bapak kasih yang menurut bapak pantas dengan income itu. Karena nanti ada sebagian yang bapak harus simpan. Apakah itu orang tua bapak, nanti ada urusan adik-adik, ada zakat, dan urusan lain, dan keperluan pribadi. Gitu ya. Jadi, mudah-mudahan terdapat kalau masalah nafkah ya Pak, yang wajar. Jadi gini Pak, standarnya gini Pak. Istri kita itu, dia makan yang kita makan Pak. Kalau bapak makannya dengan lauk ayam, istri bapak makan dengan lauk ayam. Itu standar syariahnya. Bapak minum susu, istri minum susu. Nggak boleh bapak minum susu, gitu ya. Istrinya air putih aja gitu. Kalau bapak minum kopi, istri kita minum teh. Gitu ya Pak. Itu berimbang, nggak mesti sama. Dapat ya Pak? Jadi, dan istri kita menggunakan pakaian yang kita pakai. Tentunya bukan pakaian yang sama kan. Bapak beli kemeja, istri beli. Gitu kan. Nah, tapi kurang lebih gini loh. Kalau kita mampu beli baju dengan sekian, tentu kebutuhan istri biasanya lebih dari tapi nanti ada kebutuhan kita yang lebih juga yang untuk urusan lain. Gitu kan ya. Nah, adapun untuk urusan agama, memang ini justru lebih penting di atas nafkah nih Pak. Gitu ya. Kenapa? Karena ini makanan batin dan inilah tujuan dia menikah sama kita. Supaya selamat agamanya, selamat untuk surga. Jadi kita mesti tuntun dia kalau bapak udah kebetulan punya istri yang udah rajin datang ke majelis ilmu, alhamdulillah. Sujud syukur sekarang Pak. Habis kajian ini, sujud syukur, bersyukur pada Allah. Allah kasih istri yang udah gampang nih kan. Orang lain harus ngajarin istrinya. Tapi kalau istri pun kurang mau, tetap urusan kita, tanggung jawab tetap. Sampai kita tidak boleh bosan-bosan mengingatkan. Dapat ya Pak? Nah, jadi standarnya begitu Pak. Jadi Bapak bahkan menyuruh. Menyuruh, ya. Menyuruh, bukan hanya mengingatkan ya. Ya. Kan wajib kan? Wajib ya. Mungkin demikian Pak. Dapat ya Pak? Kalau nafkah ya. Nah, ada pun wanita suka mengeluh dan berkeluh kesah Pak. Bukan melihat standar syariah yang paling minimum, tapi melihat ke atas, itu adalah fitrahnya wanita. Ya, itu fitrah Pak. Anda yakin bukan bapak aja yang atau bukan satu orang aja menghadapi itu, karena memang terkadang susah untuk melihat standar minimum Pak. Atau standar yang kata kita standar baku syariahnya apa sih gitu kan? Gitu kan? Nah, bayangkan kalau kita bilang sama istri kita, udah deh pagi-pagi makannya makan remah-remah daripada roti aja ya gitu ya, ataupun kalau ada pisang berarti udah makan, nanti tinggal malam aja yang mas kasih makan. Kalau bahasa kita hari ini mungkin nggak akan mampu kebanyakan wanita ya Pak, disuruh kayak begitu. Ya. Iya. Tapi kalau mereka bertanya apa itu standar minimum syariah, itu standar minimum syariah. Gitu jadi intinya ya kembali lagi ya, kesalingan kepada kedua belah pihak ya, suami dengan istri. Seorang suami harus berjuang dengan maksimal kalau tadi bicara tentang nafkah, dan lebih maksimal lagi ketika itu persoalan tegaknya agama ya di dalam rumah tangga. Nah, istri ketika memandang dan paham ya, karena istri kan insya Allah yang paling paham tentang ritme suaminya sehari-hari seperti apa. Ketika kita memahami memang suami kita itu berusaha dengan daya upayanya, sekuat tenaga, punya pekerjaan, melaksanakan usaha dagang, dan seterusnya, maka istri harus bersyukur, karena sesungguhnya syariat murni itu batas minimumnya seorang suami itu memberi nafkah kepada istri, ya tadi itu yang Syekh sampaikan, makan 1 hari 2 kali, 1 makan besar, 1 makan biasa, pakaian setahun 2 kali ya. Nah, yaitu untuk musim dingin, musim panas, itu pun satu jenis pakaian, itu standar minimum. Tapi bukan artinya standar minimum itu kemudian diterapkan begitu saja, karena tentu ada keadaan-keadaan yang ternyata tidak bisa diakomodir dengan standar minimum itu ya. Misalnya kayak tadi makan pagi-pagi cuma suruh pisang, makan lagi malam ya. Kalau zaman sekarang nggak mungkin rasanya ya. Tapi artinya kedua belah pihak melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya di hadapan Allah Ta'ala. Kita merasakan bahwa yang memandang kita itu Allah. Jadi para istri banyak-banyaklah berlapang dada apabila suami kita memang kita ketahui, maaf ya, bukan suami yang menyengaja-nyengajakan dirinya malas ya, bukan suami yang menyengaja-nyengajakan dirinya ya sekenanya saja berusaha atau mencari nafkah, tapi memang bekerja berusaha, maka banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah bersabar ya. Bahkan anak Rasulullah SAW, Umi Fatimah ya, Az-Zahra binti Muhammad SAW pun mengalami kok kondisi itu dengan suaminya ya.
Khalifah Ali bin Abi Thalib mengalami yang seperti itu, ya kan Bang ya? Sampai tangannya lepuh. Sampai tangannya melepuh, luka. Karena kenapa? Tidak punya asisten rumah tangga, tidak ada siapapun yang bantu, keadaannya serba sulit ya. Ini Suami. bukan hanya nggak punya asisten rumah tangga, sayang. Karena gini, kalau sekarang wanita nggak punya asisten rumah tangga, kehidupannya jauh lebih gampang. Kenapa? Karena Fatimah radhiyallahu anha itu mengeluh karena harus menumbuk sendiri. Semuanya iya dilakukan dengan tangannya Kalau sendiri. sekarang kan nggak ada asisten rumah tangga, tapi peralatan. Iya, tapi berasnya udah siap masak. Iya, dan peralatan pendukung juga kan. Iya. Ya, masaknya pakai rice cooker misalnya gitu ya. Benar ya? Nah, tapi itu pun anak Rasulullah SAW ya bersyukurnya ya, Masya Allah ya. Bersyukur dalam menghadapi kondisi apapun. Artinya begini, menyemangati kita, ya kita ini siapa gitu ya, astagfirullah, kita ini siapa kalau kita tidak berusaha mensyukuri apa yang sudah Allah berikan melalui keringatnya suami kita gitu ya. Ya ini juga perlu kita cermati sebagai seorang istri, tapi para suami juga perlu mencermati dirinya untuk semaksimal daya upayanya. Itu memang tugas dari Allah ya, untuk para laki-laki, para suami berusaha semaksimal daya upaya untuk menegakkan kepemimpinannya, yang salah satunya adalah menafkahi. Balance-nya gini kali Pak, posisi balance-nya gini. Jangan sampai suami merasa terbebani sampai bahasanya gini ya, udah berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, tapi masih dikomplain. Ini yang kita anggap ini ingkar ini ya. Ini bukanlah sifat ketaatan, tapi ini kemungkaran dari para istri kalau dilakukan itu. Jadi pahamilah bahwa suami-suami ibu-ibu itu perlu istirahat, perlu juga perlu ketenangan, ya, untuk bisa pulang agar dia kemudian bisa mengingatkan ibu-ibu untuk menuntut ilmu. Kalau para suami dipaksa hanya untuk mencari nafkah terus, tanpa cukup istirahat, cukup tidur, cukup tenang, kapan dia akan mengajarkan ibu-ibu akan hal-hal yang lebih penting dari nafkah? Ya, nafkah penting dan utama, tapi agama itu kan selalu di atas segalanya. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saling mendoakan ya. Yassarallahu lakum, yassarallahu lakum. Barakallahu fikum. Baik, ini sebetulnya waktunya sudah habis, tapi kalau memang masih ingin satu lagi dipersilahkan, apa dari chat atau yang ini, atau yang raise hand siapa? Dia? Dari kolom chat ya Teh, ada satu pertanyaan. Yep. Bismillah, Afwan Teh, bagaimana cara adaptasi? Maaf Teh, salah baca. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengajak agar suami mau ikut kajian offline? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya mengajak suami ya? Tentu segala gini. Bersandar kepada Quran ya. An-Nahl 125 itu kan bicara tentang menyeru ya kepada agama Allah, dan di situ Allah sampaikan untuk melakukannya dengan bil hikmah wa mau'izatun hasanah. Berdakwah saja Allah itu perintahkan kita dengan cara-cara yang hikmah ya, cara pembelajaran yang baik, jangan berbantah-bantahan. Kalau ada yang tidak menyepakati kita, berdebat itu harus dengan cara yang paling baik gitu ya. Ini pilarnya dakwah gitu ya, pilarnya mengajak tuh ya seperti itu, harus dengan cara yang baik ya, harus dengan pengajaran yang baik. Apalagi ini kedudukannya istri mengajak suami gitu kan ya. Jadi kalau kita diberi suami oleh Allah yang menjadi ujian berat ya tentang thalabul ilmi, suami kita belum mau, tidak ada kesadaran, diajak juga susah, Masya Allah ya, ini justru jalan rezeki dari Allah, bahwa kita diberikan medan dakwah gitu ya, medan perjuangan lah istilahnya, di dalam mengajak seseorang kepada jalan agama Allah. Maka bersabarlah, berdoalah, minta pertolongan Allah. Kalau hati itu udah resah gelisah, cari ketenangannya dengan zikir, selalu kembali dulu kepada Allah. Jangan sampai kita merasa punya suami yang seperti itu, kemudian kekecewaan kita, maaf ya, kita tumpah-tumpahkan keluar gitu. Ceritalah dengan sahabat, ceritalah dengan entah sesiapalah begitu. Lebih baik energinya dipergunakan untuk memohon kepada Allah dan menambahkan lagi energi itu di dalam berbicara kepada suami ya, dengan cara yang berbaik-baik. Karena lagi kesal, lagi kecewa, tetap mesti bicara dengan tatanan yang baik, itu aja udah tidak mudah. Nah, kalau energinya dipakai untuk yang lain, yaitu menceritakan keadaan itu kepada manusia-manusia lainnya, entah sahabat, entah adik, entah kakak, entah orang tua begitu ya. Ya, ini bisa justru bisa berpotensi kurang baik ya kepada relasi kita dalam rumah tangga, kecuali
pola kita bercerita itu dengan tujuan mencari bimbingan bagi diri kita untuk mengajak sang suami tersebut. Kalau tujuannya mencari bimbingan, maka harus kepada orang yang berilmu, kepada guru-guru, ya, kepada orang yang berilmu lah yang bisa memberikan pengarahan itu secara syar'i dan membentuk kita lebih baik lagi di dalam ikhtiar kita kepada suami. Mungkin secara umumnya seperti itu. Ya, karena waktu yang terbatas. Nggak ada yang tambahan? Ya, udah Masya Allah. Ya, wallahu alam. Mungkin itu dulu dari kami. Jazakumullah khair, maaf lahir dan batin. Hari ini juga Teteh dengan Syekh sudah berada di New Zealand. Detik-detik menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Syekh juga alhamdulillah banyak amanah, baru saja selesai juga ya mengimami sholat tarawih di Queenstown. Besok kita kembali ke kota tempat tinggal, Infocargill, insya Allah juga ada program di masjid. Doakan kami, doakan juga Syekh ya, mudah-mudahan dikuatkan Allah untuk terus menjadi pemimpin bagi istri, bagi anak-anak, keluarga, dan juga bagi umat, insya Allah. Baik, Anda tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbal izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya ya. Syukran tim Hadijati juga. Alhamdulillah wa syukurillah, kajian hari ini bersama Teteh dan juga Syekh membahas mengenai fitrah telah selesai. Semoga semua jamaah yang menyaksikan kajian hari ini hingga dengan selesai mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Teh dan Syekh, sebelum kita akhiri Zoom hari ini, kita ada sesi foto bersama Syekh dan juga Teteh. Diharapkan seluruh jamaah mengaktifkan kameranya dan menggunakan pakaian sesuai syariat. Di sini ada 2 slide dan saya akan mulai hitung mulai dari 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita lewati pertemuan kali ini, kajian The Untold Story dengan tema Fitrahku Saat Bersamamu bersama Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar dan Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Untuk itu kami mengucapkan jazakumullah khair atas apa yang telah disampaikan dan mohon maaf jika dari kami masih ada kekurangan. Semoga perbincangan sore ini bermanfaat untuk semua yang sudah bergabung. Lalu untuk sahabat semua, kami juga mengucapkan syukron kasiron atas partisipasinya dan kami mohon maaf juga jika ada kekurangan dari kami. Dan nantikan info kajian The Untold Story berikutnya di Instagram kami @Khadijati Foundation Indonesia. Baik, Syekh, Teteh, dan seluruh jamaah semua, kami undur diri dan insya Allah besok pagi masih ada kajian terakhir Ramadan bersama Ustazah Syifa Nur Fadila jam 9 pagi via Zoom meeting. Untuk seluruh jamaah, selamat berbuka puasa. Kami tutup kajian sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa berdoa sebelum buka ya. Waktu-waktu paling mustajab insya Allah ya. Sebelum buka ya, make doa. Berdoalah pada Allah Rabbul Alamin. 10 menit sebelum buka insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon doa dan ikutkan kami dalam doa-doa terbaik teman-teman semua insya Allah. Bagi para istri, para ibu yang sedang menyiapkan berbuka, tetap sambil menyiapkan terus melafazkan doanya ya. Kalau bisa duduk dulu sebentar, fokus, betul-betul gunakan waktu-waktu mustajab ini untuk memohon kepada Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul